सो हैलो स्टूडेंट्स, अज आपां जिहड़ा हैगा आपां एक सीरीज़ स्टार्ट की है रिवीजन सीरीज़ 100% श्योर क्वेश्चन की। तो अज आपां उहदे पार्ट 3rd ते चल रहे हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन की मैं नंबरिंग पाई हुई है, तुसी बस जिहड़ा हैगा सिर्फ टाइप समझनी है तो रिवीजन करनी हैगी है तुहाडे कोल। ठीक है जी, सो इत्थे क्वेश्चन जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल fx इज इक्वल टू एक्स स्केयर 0 to 1। ठीक है जी, तो पी पार्टीशन दी हुई है और एन तक है, तो कहता एन अप्रोचेज टू इनफिनिटी LPF फाइंड करो। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने फटाफट किमें करना है तुहाडे कोल। सो आप सब तो पहला आपां नूं पता लग गया कि तुहाडे कोल आ नहीं, और मैं तुहानूं पिछली बार भी कहा सी कि तुसीं देखना है पहला इंक्रीजिंग एक पैराबोला हुंदा 0 to 1 इन्नी कहदी करव। ਇਹਦਾ मतलब तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। दूजी चीज़ ये कॉन्टीन्यूस है, राइमन इंटैग्रेबल होएगा, कॉन्टीन्यूस फंक्शन राइमन इंटैग्रेबल। सो LPF जिहड़ा हैगा एन अप्रोचेज टू इनफिनिटी, तो कोई दिक्कत वाली गल नहीं की तुहाडे कोल, क्योंकि अल्टीमेटली LPF एन अप्रोचेज टू इनफिनिटी ने क्या देना हुंदा तुहाडे कोल, उसने तुहानूं जिहड़ी हैगी है इंटैग्रेशन ही देनी है। हुण जरा बड़े ध्यान नाल समझियो भी की चीज़ मैं कहण जा रहा मैं तुहाडे कोल, क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन आ गई, ठीक है, तो तुसी जिहड़ा हैगा है बई एक तो ट्रेडिशनल वे है। ट्रेडिशनल वे की हैगी है तुहाडे पास बई आपां ने nth तक वैल्यू लई, nth विचों आपां कोई ith वैल्यू चल पई, जिवें हुण मैं पार्टीशन लई तो xi, xi-1 मैं एक पार्टीशन लै ली। ठीक है, कॉन्सैप्ट नूं ध्यान नाल समझण की कोशिश करना कि मैं पार्टीशन लै ली, तो यदा मतलब मेरा जो xi-1 होएगा वो i इस हिसाब नाल चलना। ठीक है, तो वो i-1 होएगा, तो नीचे n होएगा, तो जी मैं xi ले ला वो i/n होएगा। छोटी तो छोटी वैल्यू लेनी है, बड़ी तो बड़ी वैल्यू लेनी है। जो डिफरेंस लवांगे इन्हां दा डेल्टा i वो 1/n होएगा, तो फिर तुसी वैल्यू लोगे समेशन जिहड़ा हैगा है। ठीक है, तो i थोड़ी वेरी करूगी, तो फिर तुसी डेल्टा i तो mi पा दोगे। ठीक है, ये थोड़ा LPF हो जाएगा। ठीक है जी, सो mi डेल्टा i की वैल्यू तुसी बड़े आराम नाल निकाल लोगे, क्योंकि जो डेल्टा i हो तो 1/n आ ही गया। ठीक है, डेल्टा i तो थोड़ा 1/n आ ही गया। अब mi की वैल्यू जी हैगी है, क्योंकि थोड़ा फंक्शन इंक्रीजिंग है तो छोटे तो छोटी आनी है, सो ये i-1/n आ जाना है। ठीक है जी, समेशन ये अगे लगनी है, सो 1/n आ गया। तो इत्थे जी हैगी है mi क्वेश्चन चो आनी है, तो क्वेश्चन च स्केयर सीगा, तो स्केयर फंक्शन तो नाल रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये तो xi है ना, तो xi है। आपां तो जदों डेल्टा आप फंक्शन की वैल्यू लैनी होंदी है, फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट ते लैनी है, f(xi) मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू f(xi) की आई तुहाडे कोल i-1। ठीक है जी, तो यदा जिहड़ा हैगा बाई n, तो यदा जिहड़ा स्केयर, सो 1/n³ आ जाएगा तुहाडे कोल। सो इत्थे रहन देना मैं, तो समेशन i-1 ਇਹਦਾ स्केयर आ जाएगा। एक तरीका तो तुहाडे कोल ये रहेगा तुहाडे कोल, ते जे तुसी इस नाल कंफर्टेबल हो, ठीक है, तुसी इसनूं सॉल्व कर लोगे तो तुहाडा जिहड़ा हैगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, हुण एक ऑप्शन की हैगी है तुहाडे कोल मेरे पास, उहदे विच की हुंदा कि अगर मेरी चीज़ राइमन इंटैग्रेबल होवे। देखो पहला तो मैं इसनूं सॉल्व कर देना, क्योंकि जिहड़ा बंदा इस चीज़ नाल कंफर्टेबल है, तो मैं तुहानूं इनू अगर मैं ओपन करदा वां, ठीक है जी, आई की वैल्यू आपां देनी शुरू करिए। सो आई की वैल्यू 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, अप टू जिथे तक जा सकती आई n तक जा सकती है। तो यदा मतलब जे मैं इनू एक्सपेंड करा, तो फिर मेरे को ऑप्शन की आऊगी तुहाडे पास। ठीक है जी, आई इज इक्वल टू तुहाडे कोल मेरे वाले क्वेश्चन के जी मैं xi लिखी हैगी है तुहाडे कोल i इज इक्वल टू 1 2 जिहड़ा हैगा, क्योंकि मैं m1 m2 m3 शुरू कर रहा ना, तो मेरा mi की हुंदा x0 ते x1। सो 1 तो स्टार्ट करांगे, मैं 0 तो बोल गया सी पहला। सो आ है की है तुहाडे पास, इसनूं तुसी ओपन करोगे, तो जो तुसी इसनूं ओपन करोगे तो एक ही आएगा, इत्थे पहले नंबर पर आ जाएगा तुहाडे पास 0 आ जाएगी है ना, फिर 1 का स्केयर आ जाएगा, फिर 2 का स्केयर आ जाएगा, n-1 का स्केयर आ जाएगा। ठीक है जी, सो ये वाली चीज़ जिहड़ी हैगी है मेरी सीरीज़ दे विच आ जाएगी। ठीक है, सो ये वाली चीज़ आ गई, तो 1/n³ आ गया। तो आपां जदों तुहाडे पास इनू सैट किया, तो ये n × n-1 2n-1, ठीक है, ओवर 6 आ जूगी, 1/n³ हो जाएगा। ये थोड़ा LPF आ गया। तो जे तुसी LPF लै लिया, तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल तुसी एंड च n अप्रोचेस टू इनफिनिटी करना है,
ਤਾਂ ਇੱਕ n ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਟ ਦੋ, ਇੱਕ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਕੇ ਕੱਟ ਦੋ, ਮਤਲਬ ਤਿੰਨੇ n ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ 1/n 2 - 1/n ਆ ਜਾਣਾ। 2n ਆ ਕਾਮਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ n ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, 6n ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ 1/3 ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਇਹਦੀ ਟਰਡੀਸ਼ਨਲ ਵੇ। ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਜਾਈਏ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਵੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਵਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਨਸਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਟ੍ਰਿਕ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਓਕੇ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰ ਆਫ ਦਾ ਥਿਊਰੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੋਰ ਆਫ ਦਾ ਥਿਊਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਇਹ ਫਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡਸ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਮਨ ਇੰਟੈਗਰੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ RX ਓਕੇ ਹੈ, ਰਾਈਮਨ ਇੰਟੈਗਰੇਬਲ। ਜਦੋਂ ਰਾਈਮਨ ਇੰਟੈਗਰੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹ 'ਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ n ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ ਇਨਟੂ LPF, ਇਹ ਡਾਰਬਕਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਅਰ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਸਾਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦੱਸੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਡਾਰਬਕਸ ਕਹਿੰਦਾ n ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ LPF ਤੁਹਾਡਾ A ਤੋਂ B FX ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਮਨ ਇੰਟੈਗਰਲ ਲੋਵਰ ਅਤੇ ਅੱਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ n ਅਪਰੋਚਿਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ 0 ਤੋਂ 1, ਕਿਉਂਕਿ x ਸਕੇਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਦੀ ਮੈਂ dx ਕਰਾਂ ਤਾਂ x³/3 0 ਤੋਂ 1 ਭਰੇ ਅਤੇ 1/3 ਹੀ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਆਹ 1/3 ਸਿੱਧਾ। ਸੋ ਅਗਰ n ਅਪਰੋਚਿਸ ਇਹ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ n ਮੰਗੀਏ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹੀ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨਸਰ ਛੋੜ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਤਾਂ ਕਰਾਇਆ ਇਹ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ n ਆਈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ। ਬਟ ਜੇ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ n ਨਾ ਆਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ n ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਚਾਹੇ ਉਰੇ UPF ਆ ਜਾਏ ਚਾਹੇ LPF, ਸਿੱਧੀ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ x³ ਦੀ x 'ਤੇ 3/3, 1 ਭਰਿਆ 1 - 0 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ n ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ, ਮੇਰਾ FX ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਸੈਕਿੰਡਸ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣਾ। FX ਹੈ ਮੇਰਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਤਾਂ ਐਵਰੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ? RX ਨੂੰ। ਉਹ ਰਾਈਮਨ ਇੰਟੈਗਰੇਬਲ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਰਾਈਮਨ ਇੰਟੈਗਰੇਬਲ ਹੋਊਗਾ, ਵੈਸੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਨਾਟ ਰਾਈਮਨ ਇੰਟੈਗਰੇਬਲ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਮਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 2x²/2 ਅਤੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ 3x 0 ਤੋਂ 2। ਸੋ 2 ਦਾ 4 + 3 ਦੂਣੀ 6 - 0। ਸੋ 10 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਟਰਡੀਸ਼ਨਲੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ BSc ਫਾਈਨਲ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਰੇ ਜਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਬਟ ਅਗਰ n 'ਚ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ, n ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ n ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੀਏ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ G ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ G ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਂਟਰੋਇਡ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਹੈਡਿੰਗ 100% ਸ਼ਿਓਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ 200-250 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਟਰਾਇੰਗਲ ਲੈ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ A ਦਾ ਮੈਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ A ਲੈ ਲਿਆ, ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਸੋ ABC ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਲੈ ਲਈਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕਨਕੁਰੈਂਸ ਆਫ ਮੀਡੀਅਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ D, ਇੱਥੇ E, ਇੱਥੇ F। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕਨਕੁਰੈਂਸ ਆਫ ਮੀਡੀਅਨਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰੋਇਡ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਹੁਣ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਔਰ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਜਿਹੜਾ G ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਹੈ, ਤਾਂ G ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪਹਿਲਾ + ਪਹਿਲਾ + ਪਹਿਲਾ/3, ਇਹ G ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਹੈ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ GA ਲੈਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ OA - OG ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਓਰੀਜਨ ਹੈ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
तो ਇਹਦਾ मतलब a ਮਾਈਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ a प्लस b प्लस c बाय 3 ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ GA ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਮੈਟਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰਸ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ GA GB GC ਲੈਣਾ ਤਾਂ GA ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ A ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਣਾ ਹੈ a प्लस b प्लस c बाय 3। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ GB ਹੈ ਉਹਨੇ B ਚੋਂ ਘਟਣਾ ਹੈ a प्लस b प्लस c बाय 3। ठीक है जी। उस तो बाद ਜਿਹੜਾ C है ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਦੇ C ਚੋਂ ਘਟਣਾ a प्लस b प्लस c ਬਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਰੀਜਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਓਰੀਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਰੀਜਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਵੀ ਓਕੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਆ ABC ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ABC, ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਜੋੜਦਾ ਇੱਕਾ 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 ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 3 ਟਾਈਮਸ 1/3 ਉਹ 3 ਆਏ ਨੇ A B ਅਤੇ C। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਦਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ 0 ਵੈਕਟਰ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ 0 ਤੇ ਚਾਹੇ ਵੈਕਟਰ ਪਾਈ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਵੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ABC ਵੈਕਟਰ ਮੰਨ ਕੇ ਬਾਕੀ ਵੈਕਟਰਸ ਨਿਕਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਲੇ 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨਾ ਕਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 15 ਮਿੰਟ ਸਪੇਅਰ ਕਰਨੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਫ A ਇਜ਼ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ B, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਫ A ਇਜ਼ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰਾ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ B। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ 1 ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼। ਦੂਸਰੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ B ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋ, ਅਗਰ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਟ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ A ਇਜ਼ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਟਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ B, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ -10 ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸੋ 2 ਟਾਈਮਸ A ਡਾਟ A, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਈਨਸ, ਫਿਰ A ਨੇ ਡਾਟ B ਨਾ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਣਾ 3 ਦੂਣੀ 6 B ਡਾਟ A ਆ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ 3 B ਡਾਟ B ਆ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਹੈ ਇਹ 2A ਮੋਡ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਟ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਚੋਂ ਘਟਾਇਆ ਤਾਂ 5A ਡਾਟ B ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਕਿ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 0 ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ 3B ਦਾ ਮੋਡ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -10। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਤਾਂ 0 ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਇਹ 1 ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। -3B ਮੋਡ ਸਕੇਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -10। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ -3 ਇੱਥੇ B ਮੋਡ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਗਿਆ -12। ਸੋ B ਮੋਡ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ 12 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ 4 ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ B ਮੋਡ ਆ ਗਿਆ, ਮੋਡੂਲਸ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੀ ਲਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਇੱਥੇ 2 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ 2 ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਟਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ A ਪਲਸ B ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੋਡ A ਮਾਈਨਸ B ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ A ਐਂਡ B ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਵੈਸੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ 'ਤੇ ਟਰੂ ਹੈ 90 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 90 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਟਰੂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕਰੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਕਿ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਓਪਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡਾਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ, ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਨੇ A ਡਾਟ A ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਸਨੇ A ਡਾਟ B ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਸਕੇਅਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਥ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੱਟਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਬਈ ਚੱਕ ਦੋ ਮੈਥ ਦੇ ਫਟੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਅਲਜਬਰਿਕ ਸਕੇਅਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ। ਅਲਜਬਰਿਕ ਸਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਆਹ A ਦਾ ਮੋਡ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ A ਮੋਡ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸੋ B ਮੋਡ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਬਣਨਾ। ਸੋ +2 ਟਾਈਮਸ A ਡਾਟ B ਬਣਨੀ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ
ਕੋਲ ਬਈ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ A² B² 2AB ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜੀ 2AB ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੈ ਉਹ ਡਾਟ 'ਚ ਲਿਖ ਲਿਓ, ਇਹਨੇ ਕੈਂਸਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਸਰ 4A ਡਾਟ B ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਸੋ A ਡਾਟ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ ਗਈ। ਜੇ 0 ਆ ਜਾਵੇ ਡਾਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਜਸਟ ਹਿੰਟ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਬਟ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੋ ਓਨਾ ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਏਰੀਆ ਆਫ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੂਜ਼ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਸਾਈਡਸ ਆਰ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਸਾਈਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, I ਲਿਖਦੇ ਹੋ, J ਲਿਖਦੇ ਹੋ, K ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਮੋਡ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ 2 ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਇਹ 'ਚ J ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ -3 ਲਿਖ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ I ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ 4, ਇੱਥੇ 2। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। 4√NA² ਯੂਨਿਟਸ ਆਉਣਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਸਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟਸ ਵੀ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਹ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਟਰੂ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਸਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਆਫ A B C ਆਰ ਦਿਸ, ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟਰਾਇੰਗਲ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ A B C ਮੰਗ ਲਾਂ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ A B C ਦੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਨੇ। ਸੋ I + J + K। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ A ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਕੋਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਕਟਰ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ AB ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕ੍ਰਾਸ AC ਹੀ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ B ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਡ ਹੈ ਪਰ ਸਾਇੰਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ B ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ BA ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ BC ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਲਿਖਣਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ C ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ CB ਅਤੇ CA ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ AB ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, AB ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ OB - OA ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ B ਵੈਕਟਰ 'ਚੋਂ A ਵੈਕਟਰ ਘਟਾ ਲਓਗੇ, ਅਗਰ AC ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ OC - OA ਨਿਕਾਲ ਲਓਗੇ। ਸੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਕ੍ਰਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ 25/2 ਸਕੁਅਰ ਯੂਨਿਟਸ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ।